ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ केपी ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬਣੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। स्टेट वाइस प्रेजिडेंट 12 बनाए गए, स्टेट जनरल सैकटरी 5 ने, स्टेट सैकटरी 12 तो ऑफिस बीरर है 11 तो कोर ग्रुप जी कमेटी बनी है बीजेपी की वो 21 मैंबर है तो स्पैशल इनवाइटी कोर कमेटी है जी वो 6 मैंबर है। इन्होंने नाम किहड़े किहड़े है उन्होंने तो चर्चा वक्री है, पर महिला मोर्चे ते बाजीमारी की है तो उस दे नाल जिहड़ा बैलेंस बनाउण दी गल कीती गई सी टीम दे विच कि टकसाली यानी कि नवें ते पुराने उन्होंने विचाले बैलेंस किवें बनाया जाए। असीं यही सवाल पूछांगे बीजेपी की नवीं टीम कितना बैलेंस। बड़ा सवाल असीं ये पूछांगे, पंजाब च भाजपा की नवीं टीम के ऐलान नाल नवें पुराने की नुमाइंदगी वाला रफड़ मुक गया। इस सवाल पर बहस हो जो पैनल साढ़े नाल तारफ करवाने तो उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। प्रोफेसर अवनाश सिंह सीनियर जर्नलिस्ट ने, प्रोफेसर अवनाश सिंह उत्थे बैठे है जितों टीम फाइनल हुई है तो फाइनल टीम किहड़ा मैच खेडूगी तो इन्हां च नुमाइंदे किहड़े है प्रोफेसर अवनाश सिंह बेहतर जानकारी दे सकते। प्रोफेसर अवनाश सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है सर, सीनियर जर्नलिस्ट ने, बहुत लंबा तजर्बा इन्हां दा। कर्नल जयवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, वैसे डिफेंस एनालिस्ट भी ने तो बहुत चंगी तरह समझते हैं कि डिफेंस करना किवें है तो डिफेंस की स्ट्रैटजी हुंदी की है। पर कर्नल जयवंत सिंह का भी नाम इस सूची में साढ़े सामने आया। कर्नल जयवंत सिंह तुहानूं मुबारक ते तुहाडा वेलकम है सर। थैंक यू। एडवोकेट KS मठाड़ू श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्सपर्सन ने, मिस्टर मठाड़ू तुहाडा बहुत स्वागत है। एडवोकेट रविंदर सिंह आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, मिस्टर रविंदर तुहाडा बहुत स्वागत है। एडवोकेट अर्शप्रीत सिंह खडियाल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, सारे मैं उन्होंने बहुत स्वागत करते हैं। कर्नल जयवंत सिंह नवीं टीम है सर, नवा की कीता सर? थैंक यू केपी सिंह जी। आम तौर पर तुसीं मैनूं फोर्थ बुलाते हो, पर चलो अज वेरे तो शुरू कर रहे हो, वेरी नाइस ऑफ यू। पहले असीं दूसरिਆਂ ਦੇ वैसे ले लेंदे कमेंट्स की टीम के बारे उन्होंने की ख्याल है। एनीवे मैं पहली गल तो सारे टीम मैंबर्स ਨੂੰ बहुत ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट them and give them the best wishes for their new tenure। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਡਰ ਪੇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕੌਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਤਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੀਜੇਪੀ ਪੋਲਿਸੀ। दूसरा इस टीम ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਟੂ ਫਾਈਟ ਆਲ 13 ਸੀਟਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਟੂ ਡੂ ਵੈਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। टाइम भी बहुत लग गया, लिस्ट बहुत देर पहला बन के जा चुकी थी, बड़ा टाइम लग गया फाइनलाइज कर लग गया कर्नल साहब। हाँ नहीं, वो परफॉर्मेंस जी है, सब की परफॉर्मेंस देखी गई है कि कौन कितने की कर सकता है। फिर ਉਹਦੇ बाद कॉम्पीटेंट पीपल ले ने ते ਉਹਦਾ बैलेंस मेनटेन किया, रीजन का बैलेंस मेनटेन किया, ओल्ड न्यू का बैलेंस, जेंडर का बैलेंस ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸੂਟਡ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸ਼ਫਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਦੈਟ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੀਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਡਰ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰ, ਨਵੀਂ ਟੀਮ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਨਵੀਂ ਟੀਮ 'ਚ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ KP ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ बैठदा आपके कोले, तो अखबार 'ਚ लग्या बयान, मैं पढ़ के सुना रहा सर। भाजपा के किसान मोर्चा के पंजाब प्रधान सुखविंदर पाल सिंह गरेवाल ने कार्यकारिणी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कई वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की गई है, 75% बाहरी लोगों को जगह दी गई है। तो उन्होंने मीटिंग भी कॉल की थी सर। गरेवाल ने कहा उन्होंने 24 सितंबर 2023 रविवार को सुबह 11:30 बजे पंजाब भाजपा कार्यालय सेक्टर 37 से चंडीगढ़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। सर इन किहड़े बंदे शामिल हो रहे हैं सर? अच्छी गल है जी। देखो हर पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ 1% ਡਸ ਨਾਟ ਮੇਕ ਅ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਡਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਟੀਮ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰ, ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਿਆ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ? ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਸਭਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸਭ? ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ PCCI ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਕੀ ਲੋਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਵਾਈਟੀ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਸਡਨਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਭਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ? ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ,
ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੇਟਾ BCCI ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ BCCI ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। he is also calling the shots to his younger brother who is the treasurer। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ SGPC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ BJP ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਰਫੜ ਮੁੱਕਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਟੱਕਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕੌਣ, 3 MLA ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਊਗੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ KP ਜੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 38 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਮ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 38 ਪਾਰਟੀਆਂ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ MP ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ BJP ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਆਪਦਾ ਨਾਮ BJP ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ, 5-6 ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ। ਆ ਜਿਹੜੀ 66 ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 22 ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ KP ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਲੀਡਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਡ ਬੈਠੇ ਸੀ BJP ਦੇ, ਜਿਹੜੇ BJP ਲਈ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਖੂਨ ਡੋਲਦੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬੁਲਾਤੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੱਸੇ ਦੇਤੇ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। 2 ਫਾੜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ, ਕਿੱਥੇ 2 ਫਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 2 ਫਾੜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਮੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ KP ਜੀ ਕਿ 2 ਫਾੜ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਸਟ ਟੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅ ਬੈਲੈਂਸ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਗਰੋਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਡ ਸੀ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਗਨੋਰਡ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪੰਜਾਬ BJP ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੇ, BJP ਦਾ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਲੀਡਰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਂਭੀਏ ਜੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਕਿ 100% ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ, CM ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਤਾ, ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3.5 ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2.5 ਐਮਐਲਏ, ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਣੂਗੀ ਜੈ ਔਰ ਵੀਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਤਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਆ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਮੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਵੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਾਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਅਨੈਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ 92 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਚਲੋ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਾਲ ਚੜਾਈ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਦਾਲ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਤੜਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੰਗਾ? ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਦਾਲ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਨਖਿੱਧਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਾਉਣੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਧ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆਏ ਆ, ਕੌਣ ਮੁਰੇ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਡਰ ਗਏ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕੁਝ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣੀ। ਇਹ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 2-3 ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟਡ ਮਾਲ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਮਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਬਚੀਏ, ਇਸ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਬਚੀਏ, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਲੌਂਗੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖਦੇ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਰਫੜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਧਾਈ ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ? ਯੈਸ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜੈਕਸਟਾਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡਸ ਆਏ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2010 ਦੀ ਦੱਸਦਾ, 54 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਫੋਰ 2010 ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ 54 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2024 ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੱਸਤਾ ਵੀ 66 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ 22 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟਡ ਮਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਛਡਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ?
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿੱਤਾ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ। ਠੀਕ ਕਰਨਲ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਡਿਬੇਟ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਟੇਸਟ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਇੰਦਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 12 ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ very well known person in this area, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ therefore she is a person who knows politics। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਭਾਰੀ ਸੀਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। But one thing is definite that Biba Jayinder Kaur has been in Punjab politics for a very long time. She understands them. So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀ ਪੂਰੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਟੂ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਊਗੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਤੇ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। I cannot say anything। ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹਰ ਡਿਸੀਜਨ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਨ ਚੁੱਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਡਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਿਰਫ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ।
ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ ਫੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੋ ਫੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਪੋਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਆਪ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੈਲੇਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸ ਮੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਰਫੜ ਕੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਤਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੱਕਰ ਤਕੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇਪੀ ਜੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ FIR ਮਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ MLAs ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਬਿਊਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ 3 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਛਲੀ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਠਾੜੂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਹਟਾਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 3 ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਿਛਲੀ 3 ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼, ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼, ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋਗੇ? ਤੇ ਅਗਰ ਉਤਾਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਫॉर ਪੰਜਾਬ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੋਲੋ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੀ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਖੜਿਆਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੌਕਾ ਦਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਐਮਐਲਏ 2.5-3 ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 0+0 will still be 0। ਇੱਕ 3 ਐਮਐਲਏ, ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ 2.5 ਐਮਐਲਏ, ਸੋ ਡਸਨਟ ਮੇਕ ਮਚ ਆਫ ਇਟ। ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਜਾਂ 2 ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੀਮ ਹੋਰ ਆ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, 700 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ NHM ਦਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਡਾ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੈਬਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਬਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਵਨ ਟਿਕਟ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਨ ਵਿੰਗ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਮਨ ਵਿੰਗ ਦਾ ਚੀਫ ਬਣਾਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਲਸ ਫਲੈਟ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਦਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਗਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੇ ਹਟਾ ਕੇ ਐਸ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ BSP ਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐਸ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਠੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਖਤਮ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੀਜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। 9 ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਚੌਥਾ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ KP ਜੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਬੇਸਿਸ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਵੀ PM ਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ PM ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 21 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਨ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ BJP ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫੈਰੀਕੋਲ ਦਾ ਜੋੜ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ BJP ਨੇ ਜੇ ਵਕਤ ਲਾਇਆ ਸਰ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ बैलेंस बहुत चंगी तरह स्ट्राइक किया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੱਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ BJP ਦਾ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। दूसरी चीज है, लेकिन जिहड़ी हुण तुसीं टीम बनाई है जिहदे बैलेंस स्ट्राइक कीता, असीं पहला तां इन्हां नूं मुबारकबाद देंगे, दूसरा है कहांगे कुछ करके दिखा दो। जे पंजाब लई कुछ करके दिखा सकते हो तां असीं बहुत खुश होवांगे। मणिपुर दी एक लाइन दी गल है, मणिपुर दे विच जो भी कुछ होया है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। मैं अज भी कह रहा, चाहे वो बीटीज होण, चाहे वो जिन्नियां भी होर इस वेले आदिवासी टोलियां ने, उन्हां सारियां नूं तुसीं एक पासे तुसीं देश दे विच ना पहली बारी जिन्हों असीं सिविल वार कहने आ वो ओपनली हो रही है और वो सरकार दी मर्जी नाल हो रही है। इलैक्शनां उत्थे भी तैयार ने। कदे ये हो सकता भी 3.5 ਤੋਂ 4 महीने हो गए हुण ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਊਗਾ ਸਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਸਰ। ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ KP ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ। ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ। ਪ੍ਰੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਸਰ?
ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਸੱਤੂ ਵਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਕਰੋ। ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲਾ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਬੀਬਾ ਜੈਇੰਦਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਬਾ ਜੈਇੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਤੀ ਹੈ that ਮਨੀਪੁਰ this thing was state sponsored। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਐਂਡ ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਟੂ ਦ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਸੇ ਇਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ which is bound to be contested in court as defamation। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ, Avinash ji is making statements which are which are against the interest of the nation। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ 5.5 ਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਮੇਰਾ 25 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਮੇਰਾ 25 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ 25 ਸਾਲ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਜੀ ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, do not talk to me about north east। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ I think you should just leave it। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਸਰ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਿਓ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਸਟਰ ਮਠਾੜੂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।